ٹارگٹ کریں کہ اس کا جو دم ہے کیا اس میں طاقت ہے, کیا اس کے دم میں جو لوگ آتے ہیں پریشان کیا ان کو شفا مل رہی ہے, ان کی تعداد کتنی ہے, وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اچھا سہیل بھائی, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ شریعت کی بات انہوں نے کی ہے. شریعت تو ہر مسلمان پہ لازم اور مظلوم ہے, کہ مطلب کہ وہ تو لازم ہے نا شریعت, تو میں بھی شریعت کے مطابق رہنا چاہوں گا, مجھے بھی رہنا چاہیے. حکم اللہ ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا, اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو شریعت تو اگر دیکھیں وہ اتنا بڑا آستانہ ہے ماشاءاللہ, اور وہاں سے وہ کر رہے تو شریعت تو ان پہ بھی ہے, لیکن یہ بال رکھنا یہ بھی سنت میں ہے. یہاں تک زلفیں رکھ سکتے ہیں, یہاں تک بھی زلفیں رکھ سکتے ہیں, یہ تو شریعت کے مطابق ہے. تو یہ سوال کرنے والے بھی ذرا شریعت کے اوپر پہلے کار بند ہو لینا. مطلب سوال کرنے والا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت پہ, دیکھیں صحیح بات کیا آپ نے. اس میں چھوٹی سی گزارش میں کر دیتا ہوں, بات وہی ہے, آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس ایک ہے کہ جو ان کے پیشنٹ نظر آتے ہیں, جو لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں, مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, آیا وہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ زیادہ تر تعداد ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یا جن لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, جن سے بلیڈ سم تھنگ وٹ ایور جو بھی نکلتا ہے, پیڑ تو نہیں ہے, وہ کہیں ایکٹنگ تو نہیں کر رہے؟ اگر تو وہ لوگ پیڑ ہیں اور وہ لوگ کردار بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں, 1 2 5 10 تو ہو سکتے ہیں, ہزاروں تو نہیں ہو سکتے. یہ ابھی اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں. اچھا کتنے بجے چلیں, وہ تو آپ نے اپنا پورا بتا دیا. اس کے بعد آپ نے اقرار بھائی کو بتایا کہ وہ فراڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم بالکل ایکسپوز نہیں کر سکتے, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو محبتیں ہیں وہ کیسے بنی حق خطیب کے ساتھ, یہ معاملہ, اور یہاں سے آپ کیسے محبتوں کو بھی بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں, آج تک ہم نے جتنے پروگرام کیا ہے ہم نے کوئی بغیر ثبوت کے کیا ہے؟ الزام کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی الزام کے اوپر پروگرام نہیں کیا. یہ واحد پروگرام ہے, بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کی صحافت کا یہ واحد پروگرام ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کے اوپر صرف الزام لگایا ہے اور اس کے اوپر 2 پروگرام کاٹ ڈالے اے آر وائی نیوز نے. میں تو یہ خود دیکھ کے بھی حیران. آپ خود رپورٹر رہے ہیں, لیکن ہم بھی صرف دیکھیں, ہمارا تو یہ کام ہے, اگر ہم نے ایک چیز کو روکا ہے, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, تو کرنے کا مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, تو یہ ایسا ایسا یہ چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. کون ہے ویسے, ایک آدھا نام ہمیں بھی بتا دیں. میرے ایک چیز بات سنیں, 2017 تھا شاید یا 2018 کی بات ہے, جب اے آر وائی کے حاجی عبدالرؤف صاحب وہاں پر گئے تھے, لائیو دکھایا جا رہا تھا, یہ لوگ یہی دم تھا, یہی پیر تھا, یہی دربار تھا, اور یہ لوگ برملا طور پہ پتہ نہیں جانے کتنے گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن تھی. اگر یہ غلط تھا تو کیوں دکھایا؟ یہ میرا بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. تو مجھے حاجی عبدالرؤف صاحب دینا جواب اس بات کا, جو اے آر وائی کے مالک ہیں, دینا سلمان اقبال صاحب یا جو بھی جو ذمہ داران ہیں, میرے اس سوال کا وہ جواب دے دیں کہ کیوں کیو ٹی وی کی گاڑی ادھر گئی, کیا وجہ تھی کہ حاجی عبدالرؤف صاحب وہاں پر تشریف لے کر اور گھنٹوں بیٹھے رہے. اس کے بعد انہوں نے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ وہ خطیب صاحب کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں, ان کے یہاں پر کر رہے ہیں. تو کیا وجہ بنی کہ آپ جس کو گھنٹوں ٹائم دے رہے تھے, جس کے ہاتھوں کو چوما جا رہا تھا, اب وہ ایک دم سے غلط کیسے ہو گیا؟ بالکل سکرین وہی, مالک وہی, صرف ایسے اور ایسے کر دیا. یہ جی ایک سوال ہے, اقرار بھائی سے گزارش کریں گے ان کا جواب دیں. تو آپ کی محبتیں کیسے بنی؟ وہ آپ محبت تو یہی ہوئی نا, جب ہم وہاں پہ گئے ان کو پکڑنے کے لیے, تو جب میں نے دیکھا, دیکھیں بات ہے ہر انسان کے اپنے ضمیر کی, اپنے دل کی بات ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے, ٹھیک ہے. جب میں نے وہاں پہ سب کچھ دیکھا تو میں متعدد جو پیران اعظام ہے میں جاتا ہوں, میرا ایک سلسلہ ہے, ہمارا ایک اپنا ایک طریقہ, ہم جاتے ہیں. ہم میرے ماموں ہیں ادھر سائی صاحب کے مرید, جو بھی مطلب اللہ کے پیارے ہیں, اسلم صاحب, انصاف الیکٹرک سٹور میرے علاقے میں حویلی لکھا میں, تو وہ بھی ان کے مرید تھے. دیکھیں کوئی بھی اللہ کا جو برگزیدہ انسان ہے, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ کی محبت کسی سے بھی اللہ کے والے سے ہو سکتی ہے. دیکھیں میرا پیر خانہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, جب میں وہاں پر گیا جو چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی, یقین جانے واللہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. بڑا ویسے آپ نے یہ دعویٰ کرتے, بڑی بات کرتی آپ نے کہ واقعی کہیں اور نہیں آپ نے دیکھی. بھائی میری 2 گھنٹے کی 2 سال میں پراپر جاتا رہا ہوں. جب میں نے وہاں پہ حقیقتیں دیکھی, آپ صرف میری ویڈیوز دیکھ لیں, میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے. جائیں ان لوگوں کے گھر, ٹٹولیں سچ کو, پورا ایڈریس ہے, فون نمبرز ہیں, رکھے ان کے سر کے اوپر قرآن. کیا ان کے بچے نہیں بچے؟ کیا ان کی بیٹیاں, ان کے بھائی, ان کے والد, ان کے بزرگ جو اسٹریچر پہ آتے ہیں, جو ایمبولینس پہ آتے ہیں,
और यार झूठ नहीं चलता इतने साल, झूठ की मुद्दत होती है 2 4 6 माह, चुम्मा पट्टा और वो गया। सच होता है जो डंके की चोट पे चल रहा होता है। आपका बिजनेस क्या है सुहेल भाई? हमारी राइस मिल है, बिजनेसमैन है असल में तो ये सहाफत बिजनेसमैन है जी। और राइस मिल है आपकी जी। तो इस्लामाबाद में ऑफिस है या आपके नहीं, इलाके में? हमारी फैक्ट्री उधर है, ऑफिस मेरा इस्लामाबाद में है। चीज ये है कि सहाफत देखिए, आपके चावल जाते हैं कलर सईदा? कलर सईदा लंगर खाने के लिए आपकी से चावल लिए जाते हैं या आज तक हमारे शैलर से उनको एक तोड़ी तक नहीं दी मैंने। नहीं, फ्री में नहीं कह रहा, वैसे मैंने आज खरीदते तक हैं? पैसे लेके भी नहीं दिए। अच्छा, आपसे क्योंकि नहीं। पता होता है बंदे को कि जो आदमी देखे, ये तो बच्चे आप बात कर रहे हो, मुझे इस बात का आज से 4 साल पहले का अंदाजा हमारा वहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं नहीं है है ही नहीं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि वो बात ही खत्म होगी, बात कोई ही- इंटरेस्ट ही है ही नहीं। नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जी, उस दिन कितने बजे इकरारुल हसन साहब वहां पहुंचे, उनका इस्तकबाल आप लोगों ने किया, तो वो एक पूरा बताएं कि किस तरह, और उनका ये भी दावा था कि हमें यरगमाल बनाया गया, बीच में नेट बंद हुआ उनका लाइव आना, लेकिन हक मीडिया की तरफ से लाइव आ रहा था, वहां से नहीं बंद हुआ। लेकिन ये आप बताएं, दोनों वहां मौजूद थे, आपने खुदा को हाजिर नाज़र जानकर आपने सच बोला। जैन ऐसे कि जब हम ना इकरार साहब का मुझे पता चला कि वो आए हैं तो मैं खुद गया था। साथ में एक अच्छी खासी तादाद थी उनके पीर साहब के जो मुरीद की थी, उनको बड़े अच्छे तरीके से हमने उनको इस्तेमाल किया, हम उनको लेकर आए हैं और उनको ऊपर, क्योंकि पीर साहब का हुक्म था अगर आए तो उनको वेलकम करना है। अच्छा, आपको कहा था कि अगर वो आए तो आपने मोहब्बत से पेश आना है, आपकी तरफ से कोई वेलकम करना है। अच्छा, हमने पूरा उनको वेलकम किया, ऊपर बिठाया बड़े अच्छे माहौल में, क्योंकि सारी तो हमारी टीम थी, मैं भी तो उसी टीम का हिस्सा, जाहिर सी बात। प्रोड्यूसर सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो ऊपर बैठे हैं। इसके बाद जो एक तरीका कार होता है, जो मेहमान आता है तो मतलब उनको चीजें पेश की जाती है, क्योंकि अगर बात वो इंतजार तो देखिए हम प्रोग्राम में कितना करते रहते हैं। आई थिंक हमने एक प्रोग्राम किया था उधर मिंचनाबाद में, तो 5 घंटे हम गाड़ी में बैठे रहे थे जब हमने एक सरकारी मुलाजिम को पकड़ना था। ये तो फिर भी एक बहुत बड़ा एक दरगाह थी, बड़ा नाम था, तो अगर वहां पे अगर 2 घंटे अगर हमने वेट कर लिया तो कोई आफत नहीं आ गई। हमारा माजी भरा पड़ा है कि हमने घंटों इंतजार किया, दिनों इंतजार किया प्रोग्राम के लिए। खैर ये एक अलग चैप्टर है। जब वो आए, उन्होंने बादशाह ने बड़े अच्छे तरीके से उनको मिले हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, जिस तरह से बंदा करता है। देखिए वहां पर ना तो इनको कोई यरगमाल बनाया गया, इनको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, बिठाया गया, मेहमान नवाजी की गई, यहाँ तक कि पीर साहब इनको खुद इन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर गाड़ी तक छोड़ने गए हैं। इन्हीं की ख्वाहिश? इन्हीं की ख्वाहिश क्या ख्वाहिश थी इनकी? कि आप मुझे गाड़ी तक छोड़ के आए, ताकि हमारे साथ कोई इशू ना हो। क्योंकि हमने बीच में कुछ चीजें ही ऐसी कर ली थी। हमने क्या आउट ऑफ वे जाके, जब आप देखिए आप एक चैलेंज लेके जा रहे हैं कि जी मैं आऊंगा और मेरा चैलेंज है कि आप वही ट्रिक करेंगे, सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे, इसके बाद आप ये सब परफॉर्म, जो आपका ये जो ट्रिक है, ये जो बच्चियां हैं या तकलीफ में, जो जिनको हम तकलीफ कहते हैं जो हमारी जुबान में उधर की, कि ये जो मरीज हैं, ये जो तकलीफ में हैं, फिर हम आपको साबित करेंगे कि हम आपसे बड़े पीर हैं। तो बात ये थी, चैलेंज ये था, और पूरा एक हफ्ता पूरा पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में ये बना रहा कि जी देखते हैं जी इकरारुल हसन साहब जाते हैं। और इन्होंने एक और दावा किया था कि मैं दम करूंगा और ये जो मरीज हैं ये ठीक होंगे। हम तो खुद बड़े खुश थे कि ये वेलकम, ये तो इससे अच्छी बात होगी ना, हमें एक पीर से बड़ा पीर मिल गया। नहीं, इकरारुल हसन साहब तो कहते हैं कि मैंने तो ये दावा ही नहीं किया, वो खुद को पीर मानते हैं। मैंने तो उनको पहले आप इनकी वीडियो देख लें, इन्होंने कहा था जी मैं हक खतीब से बड़ा पीर हूँ, खा इन्हें तंज में कहा। देखिए अगर आप किसी अगर पीर खाने की इज्जत नहीं कर सकते तो आप उसको तंज भी मार, ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन वो जो बीच में उनके कैमरे बंद हो गए, वो क्या मामला? देखिए कोई कैमरे बंद नहीं थे। पीर साहब के आने से पहले रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इन्होंने कहा जी हम एसओपीज बनाते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मैंने बात करनी है जी, क्या आप मुझे आयत सुना दें? मैंने कहा इस तरह नहीं होना इकरार साहब, आपका पहला चैलेंज है, हमने आपके फोकस से पीछे नहीं हटना। आज तो किसी से भी सुनी, पहले बात सुने, हमने जो आपका पहला चैलेंज है, हमने नहीं हटना, क्योंकि आपने बाद में कह देना कि जो मैंने कहा था ये तो उन्होंने किया ही नहीं। हम आपका जो पहला चैलेंज है, आपने कहा था कि ये मुझे आंखों से और मुंह से ये चीजें निकलती हुई दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। ये ट्रिक है, ये आंखों का धोखा है, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप बिल्कुल उस औरत के बिल्कुल सामने खड़े थे जब वो चैन निकाल रही थी, और आपने यकीनन वो सीन भी देखा होगा कि मैंने ऐसे किया, मैं कह रहा था बाप या अल्लाह माफ कर। खातून इनका ये एक चीज होती है, ये जो जिन लोगों में ये तकलीफ होती है ना, कभी अल्लाह कभी ना करे, सबसे पहली दुआ है कि किसी हमारे बहन भाई को, किसी घराने में ये तकलीफ हो
کیونکہ ہمارا تو گھرانہ خود اس چیز کیا کا کیا ہے